گلوری گاڈ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم. ہماری خوش نصیبی کہ 2012 کی پہلی ملاقات، اور جی ہاں ہم خدا کے شکر گزار ہیں ان تمام برکتوں کے لیے جو گزشتہ ایام میں خدا ہم کو دیتا رہا. جب ہم نئے سال میں قدم مارتے ہیں تو اس خدا کے کلام کی عبارت کے ساتھ نئے سال میں داخل ہوں گے. جی ہاں، زبور 96 اس کی پہلی آیت اور جب زبور 98 اس کی پہلی آیت، دونوں ہی آیت کسی سبب سے ایک ہی بات کہہ رہی ہیں. جب کوئی شخص ایک بات دوہرا کے کہتا ہے تو یہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اس کے کچھ خاص مقصد ہیں. جی ہاں، اس میں ایسا لکھا ہے، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ. خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ. شاید گزشتہ سال میں آپ ایک گیت گاتے رہے ہیں، اس سے 15 سال سے آپ ایک گیت گاتے رہے ہیں، شاید 50 سال کی زندگی وہی گیت گاتے رہے ہیں، شاید 75 سال آپ نے وہی گیت گایا ہے. لیکن آج خدا کی مرضی یہ ہے اور ہماری دعا یہ ہے کہ گلوری ٹو گاڈ سے محبت کرنے والے اور ہمارا آج کا پیغام تمام دنیا کے کونے کونے سے سننے والے ایک نیا گیت گائیں، کیونکہ 98 زبور کی پہلی آیت میں بھی ایسا ہی لکھا ہے. ذرا سنیے گا. خداوند کے حضور جی، نیا گیت گاؤ. خداوند کے حضور ایک نیا گیت، وہی بات دہرائی گئی ہے. جب کوئی شخص کوئی بات دہراتا ہے اس کا مطلب کچھ خاص معنی ہیں. آج اس نئے گیت کا چرچا کریں گے اور پہلی آیت پڑھوائیں گے زبور 13 اور اس کی 6 آیت ہے. اس نئے گیت کا کیا مضمون ہے، کیا گایا کریں، کس کے لیے گایا کریں؟ جی سنیے گا. 13 باب 6 آیت. میں خداوند کا گیت گاؤں گا. یہ گیت جو نیا گیت ہے یہ اپنی تعریف کا نہیں ہے، اپنے خاندان کی تعریف کا نہیں ہے، اپنے بزنس کی تعریف کا نہیں ہے، اپنی شیخی کا نہیں ہے. یہ سب پرانے گیت ہیں، لیکن یہ نیا گیت آسمان کے خدا کا گیت ہے. اگر آپ آج تک کسی اور شخص کا گیت گاتے رہے ہیں، اپنے بچوں کا گیت گاتے رہے ہیں، اپنا ہی گیت گاتے رہے ہیں، تو آج آپ تہیہ کریے کہ میں اس نئے سال میں داخل ہونے پر اس بات کا معاہدہ کرتا ہوں کہ اب میں خداوند کا گیت گاؤں گا. میں چاہوں گا کہ 42 باب کی 8ویں آیت پڑھی جائے. 42 باب اور اس کی 8ویں آیت میں اس گیت کے لیے لکھا ہے. جی سنیے گا. تو بھی دن کو خداوند اپنی شفقت دکھائے گا. تو بھی دن کو خدا اپنی شفقت دکھائے گا اور رات کو میں اس کا گیت گاؤں گا. اور رات کو بھی اس کا گیت گاؤں گا. یہ گیت ایسا گیت ہے کہ تاریکی کے وادیوں میں جب آپ کا گزر ہوگا تب بھی آپ یہ گیت گایا کریں گے. جب سب چیزیں آپ کے موافق نہیں ہوں گی، جب لوگ آپ کے مقابل آپ کو پریشان کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، تنہائی آپ کے سامنے ہوگی، تب آپ یہ گیت گائیں گے. شاید آج تک آپ پرانا گیت گاتے رہے ہیں، اپنی بربادی کا گیت، اپنی تباہی کا گیت، اپنی غریبی کا گیت، اپنی تنگ حالی کا گیت، اپنے پریشانی کا گیت اور اپنے اکیلے پن کا گیت. پر خدا چاہتا ہے کہ آج سے آپ معاہدہ کریں کہ اب میں نیا گیت گاؤں گا. یہ گیت میرا اپنا گیت نہیں، اپنے بچوں اپنے بزنس کا گیت نہیں، یہ گیت میرے خدا کا گیت ہوگا. خدا کی بابت گیت گایا کروں گا. میں چاہوں گا 51 زبور اور اس کی 14 آیت پڑھیں، جہاں اس گیت کے مضمون کے بارے میں شروعات کرتا ہوں. کچھ خاص باتیں جو اس گیت میں ہونی چاہیے. جب کوئی گیت لکھتا ہے تو گیت کی ہر کڑیوں میں کچھ لکھتا ہے، کوئی خاص بات ادا کرتا ہے. یہ نیا گیت جو خدا چاہتا ہے کہ 2012 اور اس کے آگے ہم اکثر اور ہمیشہ گایا کریں، اس کی کچھ خاص باتیں. پہلی بات سنیے گا. اے خدا، اے خدا، اے میرے نجات بخش خدا، اے میرے نجات دینے والے، چھٹکارا دینے والے خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا. مجھے خون کے جرم سے چھڑا. تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے تب گی. میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی. خدا کی صداقت کا گیت، خدا کی سچائی کا گیت. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے، کسی شخص کے لیے جس سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کے بہت قریب ہے، اس کی صداقت یا اس کی سچائی کے بارے میں چرچا کرتے رہیں. پھر آپ کو بہت زیادہ شکایت ہو جاتی ہے کہ میں تو اس کی صداقت کا ذکر کرتا چلا آیا ہوں، آج یہ آدمی کتنا خراب نکلا. پھر آپ کو پچھتانا بھی پڑتا ہے، کہتے ہیں بھیا معاف کر دینا، میں تو اس کی بڑائی کرتا رہا، پر وہ بڑائی کا قابل نہیں. لیکن اگر آپ ایک نیا گیت گانا چاہتے ہیں تو آسمان کے خدا کی صداقت کا گیت گائیے. اور اس کے 59 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے اسی گیت کا دوسرے مضمون کا حصہ. جی سنیے گا. لیکن میں تیری قدرت کا گیت گاؤں گا. میں تیری قدرت کا گیت گاؤں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کسی کی قدرت بیان کریں، اپنی قدرت بیان نہ کریے، اپنے دوست کی قدرت بیان نہ کریے، یا اپنے کی ہوئی قدرت کو بیان نہ کیجیے. اگر آپ کسی کی قدرت کا گیت گانا چاہتے ہیں، رات دن گائیے، صبح شام گائیے، ہر وقت گائیے، باآواز بلند گائیے، پبلک میں گائیے، اور وہ گائیے خدا کی قدرت کا ذکر کہ خدا باپ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ میرے لیے کوئی ایسا کام نہیں جو نہ کر سکے.
सारे मुमकिनात का नामुमकिनात का खुदा है, उसका गीत गाइए। मैं चाहूंगा कि 66 ज़बूर की दूसरी आयत ही पढ़ी जाए। न सिर्फ खुदा की सदाकत का गीत गाइए, खुदा की शफकत का गीत गाइए, खुदावंद का गीत गाइए, बल्कि खुदा की कुदरत का गीत गाइए। और 66 ज़बूर की दूसरी आयत में लिखा है, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ। उसके जलाल का गीत गाओ। खुदा बाप इतना जलाली है, इतनी महिमा उसके अंदर है, इतनी ग्लोरी है कि उसके जलाल का आप गीत गा सकते हैं। खुदा, जब आप खुदा के जलाल का गीत गाएंगे तो आपका घर खुदा के जलाल से भर जाएगा। जब आप खुदा के जलाल का गीत गाएंगे तो आपकी जिंदगी खुदा के जलाल से भर जाएगी। लोग आपको देखेंगे और खुदा का जलाल आपके ऊपर नुमाया होगा। खुदा के लोगों, पुराने गीत छोड़ दीजिए, पुराने गीत जो अपनी बर्बादी का, अपनी तबाही के और अपनी गरीबी के, अपने अकेलेपन के और अपनी परेशानी की आप आज तक गाते रहे हैं। आज आप कहिए, खुदा बाप नया गीत गाना मांगता हूं। वो गीत तेरा गीत होगा, मेरा गीत नहीं। वो मैं तेरी बाबत में गाऊंगा, वो तेरी शफकत का, वो तेरी कुदरत का, वो तेरे जलाल का गीत होगा। 69 ज़बूर उसकी 30 आयत में ये लिखा है, 69 ज़बूर उसकी 30 आयत के अंदर कुछ इस तरह से लिखा है, सुनिएगा। मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ करूंगा। मैं खुदा के नाम की तारीफ करूंगा। यह खुदा की तारीफ का गीत है। खुदा के लोगों, अक्सर हम लोगों की तारीफ करते हैं, कभी कभी अपनी भी तारीफ करते हैं। कई दफा तो लोग अपनी इतनी तारीफ करते हैं और उनको बुरा भी नहीं लगता कि अपनी तारीफ अपने आप कर रहे हैं, यानी अपनी शहनाई अपने आप बजा रहे हैं, अपना बाजा अपने आप बजा रहे हैं। पर आसमान का खुदा चाहता है कि इस नए साल के अंदर हम और आप तहिया करें कि अब हम गीत गाएंगे तो आसमान के खुदा की तारीफ गीत गाएंगे कि उसने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। अगर झंडे खड़े करना है तो खुदा के लिए झंडे खड़े कीजिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी और मेरे खानदान पर मौजज़े किए हैं, और उसकी तारीफ का गीत गाएं। एक और आयत पढ़वाऊंगा, 119 ज़बूर की 172वीं आयत, 119 ज़बूर और उसकी 172वीं आयत। यहां कुछ इस तरह से मरकूम है, सुनिएगा। मेरी जुबान तेरे कलाम का गीत गाए, तेरे कलाम का गीत गाए। आसमान के खुदा के कलाम का गीत गाए मेरी जुबान। ये खुदा के खादिम दाऊद की तमन्ना है, और ये तमन्ना कर रहा है कि खुदा बाप अगर मेरी जुबान कोई गीत गाए, और ये भी उसने कहा इससे पहले कि तेरी बातें मेरी जुबान पर हमेशा रहेंगी और मेरी जुबान हमेशा तेरी तारीफ करेगी। तेरे कलाम, तेरी बातों और तेरी मर्जी, तेरे इशारे का गीत मेरी जुबान गाए है। ये खुदा के बंदे की तमन्ना है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इन बातों को दुनिया के कोने कोने से सुनने वालों, ग्लोरी गॉड से मोहब्बत करने वाले लोगों, नए साल के लिए ग्लोरी टू गॉड का पैगाम आपके लिए यह है कि अब आप अपने गीत गाने बंद करें। आपके गीत शायद पुराने गीत हैं, लोग सुन सुन के थक गए हैं। जहां आप जाते हैं लोग आपसे ज्यादा देर बात भी नहीं करना चाहते हैं, शायद कोई आपसे मिलना भी नहीं मांगता, क्योंकि वो पुराना गीत सुन सुन कर लोग थक गए। आप भी शायद अपने पुराने गीतों से थक गए होंगे। आप बड़े परेशान होंगे कि हम कब तक ये गीत गाया करेंगे। आज तक अपनी बर्बादी, अपनी तबाही, अपनी गरीबी और अपने अकेलेपन का और अपने परेशानी का और अपनी तंगहाली का गीत गाते रहे हैं। पर आज का ये खुदावंद, मैं तेरा गीत गाऊंगा, मैं तेरे जलाल का गीत गाऊंगा, तेरी शफकत का, तेरी कुदरत का गीत गाऊंगा, तेरी तारीफ का गीत गाऊंगा और तेरे कलाम की बातों का चर्चा करूंगा। वो गीत नया गीत कहलाता है। और मेरी तमन्ना है कि नए साल से सभी लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं ये नया गीत गाएं। मैं चाहूंगा 138 ज़बूर उसकी 5वीं आयत पढ़ें, जहां कुछ इस तरह से लिखा है। 138 ज़बूर उसकी 5वीं आयत। जी हां, बल्कि वो खुदावंद की राहों का गीत गाएंगे। बल्कि वो खुदावंद की राहों का, कि खुदा की क्या मर्जी है, खुदा मुझसे क्या चाहता है। न सिर्फ उन राहों पर चलें बल्कि उसका गीत गाएं, ताकि दूसरे लोग भी सुने कि खुदा की क्या मर्जी है, खुदा को क्या पसंद आता है, खुदा क्या नहीं चाहता है, और खुदा कहां आपको ले जाना चाहता है। उसकी राहों का, अपने बच्चों के सामने उसकी राहों का गीत गाएं, अपनी बीवी के सामने उसकी राहों का गीत गाएं, अपने शौहर के सामने उसकी राहों का गीत गाएं, अपनी कलीसिया में। खुदा के खादिम, तुम अगर और चीजों का गीत गा रहे हो कि देखो कितने लोगों ने मेरी मुखालफत करी, मेरे लिए बुरी बुरी बातें कही, इन गीतों को गाना बंद कर दो। औरत अपने आदमी के खिलाफ गीत गा रही हो, इस गीत को बंद कर दो। आदमी अपनी औरत के खिलाफ गाने वाले गीत को बंद कर दो। बड़े भाई छोटे भाई के खिलाफ जो गीत गा रहे हो, बहुत सालों से गाते रहे हो, नए साल में वो गीत छोड़ दो, दूसरा गीत गाओ खुदा की राहों का। खुदा की क्या मर्जी है तुम्हारे लिए कि तुम अपने छोटे भाई के लिए करो, तुम्हारे लिए खुदा की क्या मर्जी है तो तुम अपने आदमी के लिए करो या तुम अपनी औरत के लिए करो। खुदा के खादिम, कलीसिया में जब तुम खुदा की इबादत कर रहे हो या खुदा की खिदमत कर रहे हो तो खुदा की राहों का गीत गाओ। जब आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आसमान के जिंदा खुदा की राहों का गीत बनी नौ इंसान गाने लगेगा तो ये दुनिया
फिरदौस बन जाएगी, जहन्नम आपके करीब आ ही नहीं सकेगा। ये हमारी दुआ और तमन्ना है। 147 ज़बूर और उसकी 7वीं आयत हम पढ़वाएंगे। 147 ज़बूर और उसकी 7वीं आयत, जहां कुछ इस तरह से लिखा है, सुनिएगा। खुदावंद के हुजूर खुदावन के हुजूर शुक्रगुजारी का गीत गाओ। शुक्रगुजारी का गीत गाओ। हम इतने नाशुक्र गुजार हो चुके हैं कि कोई हमसे बातें भी करना पसंद नहीं करता। हम जब लोगों को बहुत अच्छी चीज भी देते थे तो पूछते हैं, भैया कैसा लगा? हाँ ठीक है, क्योंकि शुक्रगुजारी करने की हमारी आदत नहीं है। हम पुराने गीत गाते हैं, अच्छा ये वो वैसा वाला नहीं मिला तुमको, नीले कलर का नहीं मिला तुमको, लंबा वाला नहीं मिला तुमको, बस इतना ही लेकर के आए हो, क्योंकि हमारी आदत नहीं है शुक्रगुजारी का गीत गाने के लिए। पर खुदा चाहता है कि आसमान के खुदा की शुक्रगुजारी करें, जमीन के लोगों की शुक्रगुजारी करें। जिसने आपको जो कुछ दिया है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। इतनी शुक्रगुजारी करें कि सुबह दोपहर शाम और रात को शुक्रगुजारी करें। ये गीत आपका खत्म न हो। नए साल में आपकी और मेरी तमन्ना यह होनी चाहिए कि खुदा बाप मैं शुक्रगुजारी का गीत गाऊंगा। जब आप अपने घर के लोगों की, अपनी बीवी, अपने शौहर, अपने बच्चों, अपने खादिम या अपनी कलीसिया के मेंबरान और आसमान के खुदा की शुक्रगुजारी का गीत गाने लगेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। ये नया साल आपके लिए खूबसूरत नया साल हो जाएगा और आप महसूस करेंगे कि खुदा बाप मुझे ये गीत पहले से गाना चाहिए था। ये गीत सब कुछ बदल देता है, हालात बदल देता है। मैंने शुक्रगुजारी में इतनी कुदरत देखी है, इतना मजा देखा है, इतनी रोशनी देखी है जो तलखी को निगल जाती है और शीरीनियत पैदा करती है, मौत को जिंदगी में तब्दील कर देती है। शुक्रगुजारी आपका टाट उतार के आपको मखमल पहनाती है, आपकी बदबू से आपको खुशबू में दाखिल करती है। शुक्रगुजारी बहुत खूबसूरत चीज है। खुदा चाहता है कि खुदा के लोग खुदा का गीत गाएं। नए साल में नया गीत, पुराने गीतों को छोड़ दें, नए गीत गाना शुरू करें। खुदा के बंदे ने एक गीत गाना शुरू किया। अगर आप उसकी हालात देखें, बल्कि इसका दोस्त भी था, सीलास भी था, पौलुस और सीलास, ये दोनों पिटे हैं, बहुत मारे गए हैं, खींचे गए हैं, कपड़े फाड़े गए हैं, इन पर थूका गया है, कुचला गया है, इन पर नालिश की गई है, गंदी गंदी बातें और तोहमतें इनको पर लगाई गई हैं और इनको धक्के दे करके अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया है और दरोगा को हुक्म दिया है इसको खूब पिटवाओ। उसने खूब पिटवाया है, कोड़े लगाए हैं, पीठ छलनी है और उनके पैरों को काट में ठोक दिया है। ऐसी हालत में आप कौन सा गीत गाएंगे? ऐसी हालत में कौन सा गीत गाएंगे? हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं और कहते हैं भैया हमारी हालत तो देखो, हम कहाँ अच्छा गीत गा सकते हैं। देखो हमारे पास न नौकरी है, न खाने को है, न मकान, न बिजली हमारे पास है, न हमारे पास गाड़ी है, हमारा तो कोई पुरसाने हाल नहीं, इसलिए हम बुरा गीत गा रहे हैं। ना, बुरा गीत या पुराना गीत या गंदा गीत या नाशुक्रगुजारी का गीत या तंगहाली का गीत या अकेलेपन का गीत या खराब हालात का गीत इसलिए नहीं होता कि आपके हालात खराब हैं, इसलिए कि हमारे पास नया गीत नहीं। जब हमारे पास नया गीत होगा, जब हमारे पास खुदाबंद का गीत होगा तो हम अपने हर हालात में ये गीत गाएंगे। लिखा है पौलुस और सीलास के बारे में, सुनिए क्या लिखा है। 16 बाब रसूलों के माल और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा सुनिएगा। आधी रात के करीब, आधी रात के करीब, आधी रात के करीब। ये आधी रात का लफ्ज जहां कहीं खुदा कलाम में आया है, आप उसको नोट कीजिएगा। बड़ी तन्हाई के बीच में, बड़ी परेशानी के बीच में, बड़े अकेलेपन के बीच में, बड़ी खराब हालात में है, आधी रात के बीच पौलुस और सिलास दुआ मांग रहे। क्या दुआ मांग रहे हैं? और सुनिएगा क्या कर रहे हैं। और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे। खुदा की हमद के गीत गा रहे थे। इस हालत में क्या खुदा की हमद करेंगे? अच्छा वो हम पिटे, खुदा की हमद के गीत गा रहे और ये कह रहे हो खुदा बाप हम तेरे लिए जलील होने के काबिल तो ठहरे, हम तेरी खिदमत, तेरे नाम को लोगों तक पहुंचाने में, इस मुसीबत के उठाने के काबिल तो ठहरे। जब उनके पैर काट में टुके हैं, जब पीठ पे बहुत कोड़े पड़े हैं, जब धक्के दिए गए, जब कुचले गए, गंदी बातें कही गई हैं, तब वो आधी रात के करीब। अब मुझे मालूम नहीं आपकी आधी रात कितनी खराब है, मुझे मालूम नहीं आपके हालात कितने खराब हैं, मुझे मालूम नहीं कि आप रो रो के आंसुओं से बिस्तर को भिगो रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कि आप खुदकुशी करना चाहते हैं, हालात इतने खराब हैं। ये आधी रात के करीब भी आप खुदा की हमद के गीत गा सकते हैं। मालूम इस हमद के गीत से क्या हुआ? खुदा कलाम के अंदर लिखा है जिस कैद खाने में वो थे, वो कैद खाने की बुनियादें हिल गई और इनके हथकड़ियां और इनकी बेड़ियां खुल गई, काट से पैर इनके रहा हो गए। यही नहीं बल्कि जितने पहरुए, जितने कैद खाने के मुजरिम इन बातों को सुन रहे थे, उनकी भी हथकड़ियां और उनकी भी बेड़ियां खुल गई।
آج خدا آپ کی ہتکڑیوں اور بیڑیوں کو کھولنا چاہتا ہے, خاندان کو آزاد کرنا چاہتا ہے, تباہلی سے آپ کو چھٹکارا دینا چاہتا ہے. صرف ایک کام کریں, نئے سال میں نیا گیت گائے ہیں. بہن نیا گیت گاؤ, آنٹی نیا گیت گاؤ, پھوپھی نیا گیت گاؤ, دیدی نیا گیت گاؤ, بزنس مین نیا گیت گاؤ, کروڑ پتی اور ارب پتی نیا گیت گاؤ. تمہیں لوگ بہت پیار کرتے, تم نیا گیت گاؤ. تمہیں کوئی پیار نہیں کرتا, تم بھی نیا گیت گاؤ. خدا کے لوگوں نیا گیت گاؤ. میں مکاشفہ کتاب اس کے 14 باب کی 3 آیت پڑھانا چاہتا ہوں. مکاشفہ کتاب اس کے 14 باب کی 3 آیت, اور یہاں کچھ اس طرح سے لکھا ہے, ذرا سنیے گا کیا لکھا ہے. جی, وہ تخت کے سامنے وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے اور چاروں جانداروں بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے. یہ وہ خدا کے لوگ ہیں جو گویا ایک نیا گیت گا رہے ہیں. لوگ نیا گیت سمجھ نہیں پاتے, لیکن یہ صرف سمجھ ہی نہیں بلکہ گا رہے ہیں. یہ نیا گیت گا رہے ہیں. سنیے گا, ان کے لیے کچھ خاص بات لکھی. وہ نیا گیت گا رہے تھے. جی, اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا یہ 1,44,000 یہ وہ گنے ہوئے لوگ ہیں, چھٹکارا پائے ہوئے لوگ ہیں, نجات پائے ہوئے لوگ ہیں, جن کو رہائی ملی ہے. کیا آپ کی گنتی ان 1,44,000 میں ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کے وہ لوگ ہیں جو خدا کا گیت گا رہے ہیں؟ ہم تباہلی کا گیت اب نہیں گا رہے, ہم پرانا گیت اب نہیں گا رہے ہیں, ہم بربادی کا گیت اب نہیں گا رہے ہیں, ہم کسی کی مخالفت کا گیت نہیں گا رہے ہیں, ہم تو خدا کا گیت گا رہے ہیں. دعا کریے کہ آپ کی گنتی ان لوگوں میں ہو جو خدا کا گیت گا رہے ہیں. سنیے گا اس کے آگے کیا لکھا ہے. گیت گا رہے ہیں, جی ہاں, جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے. وہ جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے. یہ خریدے ہوئے لوگ ہیں. کیا آپ خریدے ہوئے لوگ ہیں؟ خداوند یسوع مسیح آج آپ کو خرید لینا چاہتا ہے. آپ جو گناہ کے فضلے سے آزاد نہیں ہو پا رہے ہیں, جو آپ بک چکے ہیں, گناہ کے ہاتھ بک چکے ہیں, پریشان و تباہل ہیں, تنگحال ہیں, بالکل اکیلے ہیں, اب زندہ رہنا بھی نہیں مانگتے, اتنے آپ کے حالات نازک ہو گئے. خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آ کر کے قربان ہو گیا, صلیب پر اس نے جان دی تاکہ وہ آپ کو اپنے خون کے بہائے جانے سے خرید لے. دام چکا دیا اس نے. وہ دنیا میں خرید لیے گئے تھے. تو سنیے گا, کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا. اس کے علاوہ جو خرید لیے گئے تھے, ان کے علاوہ کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا. دیکھیے, آپ کی قابلیت سے آپ یہ گیت نہیں گا سکتے, آپ کی دولت سے آپ یہ گیت نہیں گا سکتے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہمارے پاس بہت پیسہ ہے, ہم یہ گیت گائیں گے. نیا گیت دولت مند نہیں گاتے, نئے گیت بہت زیادہ پڑھے لکھے قابل لوگ نہیں گاتے. نئے گیت تو وہ لوگ گاتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے خون سے خرید لیے گئے ہیں. ضروری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح آپ کو آزاد کرے, آپ کو خرید لے. اگر آپ کی گنتی اس کے خریدوں میں ہے تب تو آپ وہ گیت گا سکیں گے, ورنہ گیت گانا مشکل نہیں, ناممکن ہوگا. سنیے گا اسی کے 15 باب کی 3 آیت میں کیا لکھا ہے. 15 باب کی 3 آیت, اور وہ خدا کے بندے موسیٰ کا گیت اور وہ خداوند کے بندے موسیٰ کا گیت اور برے کا گیت گا گا کر کہتے تھے. اور برے کا گیت گا کر نہیں لکھا ہے, برے کا گیت گا گا کر. گا کر. خدا کے لوگوں, گائیے اور پھر گائیے اور پھر گائیے, اور اتنا گائیے کہ وہ گیت آپ کے آس پاس اور دور دراز گونجنے لگے. آپ کے کانوں میں تو گونجے ہی, آپ کے مقابل اور دور کے لوگوں میں گونجنے لگے, آپ کے گھر میں گونجنے لگے, آپ کے حالات میں آسمان کے خدا کا نیا گیت گونجنے لگے, اور سب چیزوں سے آپ کو آزاد کر دے. گونج رہا ہے گیت. خدا چاہتا ہے خدا کے لوگ یہ گیت گائے ہیں. کلیسیا کے لیے عبرانیوں کی کتاب اس کے 2 باب کی 12 آیت کے اندر ایک پیغام لکھا ہے. کلیسیا کے لیے پیغام, عبرانیوں کی کتاب اس کے 2 باب کی 12ویں آیت. سنیے کیا لکھا ہے, یہ پیغام سنیے گا. جی, چنانچہ کہتا ہے کہ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا. تیرا نام میں اپنے بھائی سے بیان کروں گا. کلیسیا میں تیری ہم کے گیت گاؤں گا. اور کلیسیا, جب آپ کلیسیا میں آتے ہیں تو منہ پھلا کے مت آئیے. جب کلیسیا میں آتے ہیں تو آپ سوالات کو لے کر کے مت آئیے. جب کلیسیا میں آتے ہیں لڑنے جھگڑنے کے لیے مت آئیے. اپنے دل شکنی کو لے کر مت آئیے. پرانا گیت لے کر نہ آئیے. پریشانی اور تباہلی سے دبے ہوئے مت آئیے. پر کلیسیا میں آئیے تو کلیسیا میں گیت لے کر آئیے. کیسے گیت؟ پھر سے پڑھیے گا اس کو, سنیے کیا لکھا, پھر سے پڑھیے گا اس کو. جی, تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا. میں آسمان کا خدا کا نام اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا. آپ جب خدا گھر میں آئے تو خدا کا نام بیان کرنے آئے کہ خدا باپ آزاد کرنے والا خدا ہے, خدا چھٹکارا دینے والا خدا ہے, اور اس کا نام عجیب مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. یہ کہیے, نہ صرف اتنا کہیے, اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا. اور سنیے گا, کلیسیا میں تیری ہم کے گیت گاؤں گا. تیرے ہم کے گیت گاؤں گا. کتنی بڑھیا کلیسیا ہوگی وہ. چاہے بلڈنگ بہت خوبصورت ہو چاہے نہ ہو, چاہے اس کلیسیا کی کرسیاں بہت بڑھیا خوبصورت گدے دار نہ ہوں, شاید ماربل نہ لگا ہو, لیکن اگر کلیسیا کے لوگ حمد کے گیت گانے والے, خدا کے حمد کے گیت گانے والے ہیں, تو کلیسیا فردوس ہوگی, وہ آسمان ہوگا. اور خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ نیا گیت گائیں اور پرانے گیت سے رہا ہو جائیں.
खादिमों, खुदा के लोगों, ईमानदारों, दुनिया के कोने कोने से मेरी आवाज सुनने वालों, आज ग्लोरी टू गॉड की ये तमन्ना है कि आप पुराना गीत छोड़कर नया गीत गाएं। अगर आप ये नया गीत गाना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप ये नंबर हमारी स्क्रीन पर है, आप हमारे प्रेयर सेंटर पे कॉल कर सकते हैं, वो आपके लिए दुआ करेंगे और हम भी आपके लिए भी दुआ करना मांगते हैं ताकि ये पुराना गीत आपसे छूट जाए और आप नया गीत गाने लगे। आइए दुआ करें। खुदा बाप, आज दुनिया के कोने कोने से जो लोग, जो पुराना गीत गाने वाले लोग हैं, बड़े परेशान हैं, ये आवाज सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको तौफीक दे ताकि पुराने गीत से छूट जाएं और नया गीत गाया करें। खुदा बाप, नए गीत गाने की तकवीत दे, हौसले की अफजाइश कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।